새벽 2시 31분 911 콜센터로 한 통의 전화가 걸려옵니다. What is your emergency? Ma'am? What? Who did? Hang on. Hang on, ma'am. Medical emergency, 681 Eagle Drive. Ma'am, I'm trying to get an ambulance to you. Hang on a minute. What's going on, ma'am? Medical emergency, 580 Eagle Drive by 238. Celtic Linda Vista and Willowbrook. Attention 901 medical emergency. Maybe possible stabbing. 5801 Eagle Drive by 238. Celtic Linda Vista and Willowbrook. Coming out 232. Stand by, car check. Hey. Oh my God. New unit 4461 Eagle Drive, 5801 Eagle Drive. The surface is on the phone. A child has been stabbed. Ma'am, I need you to calm down and talk to me. What? 1501 Eagle? Ma'am, listen to me. I need you to... Oh my God. Can you take the radio clip? Yes. Ma'am, I need you to talk to me. Ma'am, I can't understand you. You're going to have to slow down, calm down, and talk to me. What is going on? Down the telephone. Oh my God. Just that not one. Hold on, honey. Hold on. Oh my God. Oh my God. Ma'am, who's there with you? Ma'am. What? Is there anybody in the house besides you and your children? My husband, he's just right downstairs. He's helping me, but he's dying. Oh my God. Okay. How many little boys? Is it 2 boys? Okay, listen to me. Calm down. Go ahead. 5801 Eagle Drive. 5801 Eagle Drive. It's going to be a stabbing. When are they going to be here? Ma'am, they're on their way. Oh my God. Ma'am, how old are your boys? What? How old are your boys? No. Okay. Oh my God. Oh my God. Calm down, can you? Is your name Darlie? Should I put that down? Yes, please. They're taking forever. There's nobody in your head. You don't know who this is? There's a knife. Don't touch anything. I already touched it. Pick it up. Who's out there? Anybody out there? I don't know. Okay, ma'am, listen. There's a police officer at your front door. Is your front door unlocked? Yes, ma'am. It's with the ambulance. Okay. Very creepy. If I was getting here, they could just stab my God. Please. Okay, is 82 out on Eagle? Huh? Is that Eagle? What Eagle? My God. Hurry. 82, you out. Oh my God. Oh my God. Why would they do this? What did he say? Why would they do this? Okay, listen, ma'am. You need to let the officers in the front door, okay?
Okay, ma'am. Ma'am, is the police officer there? Okay, go talk to him, okay? Yes, that's okay. Go talk to him, though. Okay? 경찰이 도착했을 당시 달리는 초록색 헝겊을 목에 대고 있었고 다리는 쓰러져 있는 데본에게 CPR을 시도하려고 하던 찰나였습니다. 하지만 이미 데본은 죽어 있었고 동생 데이먼 역시 잠시 후 사망하고 맙니다. 이 사건은 1996년 6월 6일 텍사스주 롤레트에서 벌어진 비극입니다. 집에서 잠을 자고 있던 달리는 괴한이 집에 침입하여 자신과 아이들을 공격한 후 달아났다고 증언하였습니다. 괴한의 공격으로 달리는 목에 자상을 입고 살아났으나 그녀의 아이 데본과 데이먼은 사망하고 맙니다. 경찰은 신고를 받고 5분 만에 그녀의 집에 도착하였고 주위를 수색하였습니다. 달리가 괴한이 달아났다고 말한 차고의 창문 방충망이 잘려 있었고 누군가 침입하였다면 이곳을 통과했을 가능성이 있어 보였습니다. 경찰들은 그녀의 집 주변을 수색하였으나 괴한의 모습은 발견하지 못하였습니다. 달리는 곧바로 병원으로 이송되었고 생각보다 얕은 상처를 입은 그녀는 이틀 만에 퇴원을 합니다. 그녀가 안정을 취한 후 경찰관은 그날 있었던 일을 들을 수 있었습니다. 아이가 3명 있던 달리는 사건이 있던 날 2명의 아이들과 아래층에서 잠을 청하였고 7개월 된 막내 아들과 남편은 위층에서 잠을 자고 있었습니다. 데이먼이 달리를 흔들어 깨우는 바람에 일어난 그녀는 괴한이 잠을 자던 아이들을 찌르고 자신을 공격한 후 도망갔다고 주장했습니다. 수사관들은 그녀의 차고지에서 핏자국을 발견하였지만 잘려있던 창문 방충망으로 누군가가 통과한 흔적이 나타나지 않는 것을 의아해했습니다. 집에서 70m 정도 떨어진 골목길에서 발견된 양말에선 데이먼과 데본의 혈흔이 나왔고 달리는 괴한이 180cm 정도의 백인 남성이었다고 말했습니다. 사건 초기부터 달리를 의심하며 조사한 검찰은 그녀의 가족이 경제적으로 어려움을 겪고 있었고 그로 인해 아이들을 살해했다고 주장합니다. 검찰은 그녀가 상당한 양의 빚을 지고 있었고 신용 등급은 떨어졌으며 그동안 사치스러운 생활을 하고 지내다 돈이 떨어지자 이런 짓을 저질렀다고 생각했습니다. 전문의는 그녀의 목에 난 2mm의 상처는 부상자들이 자해했을 때 나는 상처와 비슷하다며 모든 것이 그녀의 자작극일 가능성이 높다는 주장을 합니다. 범행에 사용한 칼은 그녀의 집 부엌에 있던 칼이었고 그녀의 몸에 난 자상과 잠옷에 찢어진 위치가 일치하지 않자 사전에 잠옷을 칼로 찢고 스스로 몸에 상처를 낸 자작극이라는 의심은 더 깊어졌습니다. 범인이 버린 칼에선 달리의 지문 이외에 다른 이의 지문은 발견되지 않았고 그녀의 부엌에 있던 빵을 자르는 칼에서 유리섬유가 묻어있던 흔적을 발견합니다. 유리섬유는 어디서 나온 것일까? 법의학 분석가들은 마침내 칼에서 발견된 유리섬유가 달리의 집 차고지에 있는 창문 방충망에서 나온 것이라는 것을 알아냅니다. 그럼 여기서 의문이 생깁니다. 외부에서 다른 통로를 이용해 집에 침입을 하였고 칼로 아이들과 그녀를 찌른 후 도주 중 칼을 버리고 차고지로 사라진 괴한. 하지만 차고지에서 도주할 만한 곳은 칼을 이용해 창문 방충망을 찢은 장소뿐인데 방충망을 찢은 칼이 부엌에 남아있다? 범인이 방충망을 자르고 부엌으로 돌아와 칼을 돌려놓고 달아났다는 것은 말이 안 됩니다. 검찰은 달리가 처음부터 차고지의 창문 방충망을 찢어두었고 아이들을 죽인 후 외부인의 소행으로 보이게 한 것이라 생각했습니다. 그리고 911 신고 전화 도중 자신이 칼을 만졌다고 말하며 자신의 지문이 칼의 맨 마지막에 있다는 것이 당연하다는 뉘앙스를 말한 것 역시 의심을 가지기에 충분하였습니다. 사건 발생 8일 후인 6월 14일 달리의 가족들이 죽은 데본의 7번째 사후 생일을 축하하는 영상을 언론사에서 입수합니다. 영상에서 달리는 아이들의 무덤에 실리스트링을 뿌린 후 생일 축하 노래를 부르며 미소 짓고 있었고 4일 후 그녀는 두 아이를 살해한 혐의로 기소됩니다. 그녀가 아이들의 무덤 앞에서 미소 짓는 테이프를 본 배심원단은 그녀를 비난하였고 의심하기 시작했습니다. 결국 달리는 1997년 2월 4일 자신의 아들을 죽인 혐의로 사형을 선고받습니다.
달리는 곧바로 항소하였고 그녀의 변호인단과 지지자들은 그녀가 아들의 사후 생일 파티를 하기 전 엄숙한 의식을 치르는 장면을 고의로 삭제하여 배심원단의 마음을 움직였다고 비난하였습니다. 수년간의 법적 논쟁 끝에 2003년 그녀의 유죄 판결은 확정되었고 텍사스의 게이츠빌 마운틴뷰 교도소의 사형수 감방에서 생활하며 항소를 지속적으로 요청합니다. 달리의 변호사는 그녀의 집에 있는 커피 테이블에서 발견된 미확인 혈흔을 토대로 분명 침입자가 존재하였고 달리와 몸싸움 끝에 달아난 것이라 주장하며 그녀의 변호를 하였고, 그녀를 지지하는 사람들은 집 밖의 70m 지점에서 발견된 아이들의 피가 묻은 양말을 지적하며 그녀가 사전에 사건을 꾸민 것이 아니라는 주장을 하였습니다. 2018년에 형사지방법원은 검찰과 국방부의 지원하에 그녀의 집을 비롯해 증거물에서 DNA를 검사하라는 명령을 내렸고 사건은 아직까지도 현재 진행 중입니다. 오늘의 이야기는 여기까지입니다. 항상 봐주셔서 감사합니다.